खबर एक बार फिर अमृतपाल सिंह नाल जुड़ी जी तो दस दईए कि बीते कल अमृतपाल वालों एक वीडियो जारी की गई जिसका वड्डा खुलासा होया। दस्सिया जा रहा है कि यह वीडियो यूपी या फिर उत्तराखंड च बनाई हो सकती है। यह वीडियो 2 दिन पुरानी दसी जा रही है। 12 दिन बाद अमृतपाल की वीडियो जो है वो सामने आई जिस च कई गल्लां दा जिक्र किया गया। दस दईए कि पुलिस वालों IP एड्रैस जो है वो ट्रेस कर लिते गए ने अते जेड़ा YouTube चैनल दे उत्ते वीडियो अपलोड की गई सी वो भी YouTube चैनल भारत चों बैन कर दिता गया। दस्सिया जा रहा है कि 3 जगह दे जो है वो IP एड्रैस ट्रेस किए गए ने जिस च इंग्लैंड, दुबई अते कनेडा के IP एड्रैस दसे जा रहे हैं। बहाल वीडियो की जांच पुलिस साइबर सैल वालों की जा रही है। उधर दूजे पासे पंजाब पुलिस वालों हुण स्विफ्ट कार की भाल की जा रही है। दस्सिया जा रहा है कि इनोवा कार छड्डण तो बाद स्विफ्ट कार की वरतों की गई। सूत्रों तो खबर निकल के सामने आई है कि इनोवा तो बाद स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया। दस दईए कि हुशियारपुर च पिंड मनाइया च इनोवा कार मिली सी जिसनू छड्ड के शक्की फरार हो गए सन। दूजे पासे कपूरथला तो एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई जो कि उत्तराखंड नंबर दी है। दोनों गड्डियां उत्ते कार सेवा भी लिखा हुआ है। मनाइया पिंड च हले भी पाल जारी है। घर घर दे विच तलाशी लई गई है और उधर दूजे पासे पुलिस वालों जो इनोवा कार का नंबर चैक किया गया तो रजिस्ट्रेशन नो फाउंड आ रहा सी जिथे कि दस्सिया जा रहा है कि नंबर फर्जी है पर पुलिस नूं हुण स्विफ्ट कार की भाल है। खबर एक बार फिर अमृतपाल सिंह नाल जुड़ी जी तो दस दईए कि बीते कल अमृतपाल वालों एक वीडियो जारी की गई जिसका वड्डा खुलासा होया। दस्सिया जा रहा है कि यह वीडियो यूपी या फिर उत्तराखंड च बनाई हो सकती है। यह वीडियो 2 दिन पुरानी दसी जा रही है। 12 दिन बाद अमृतपाल की वीडियो जो है वो सामने आई जिस च कई गल्लां दा जिक्र किया गया। दस दईए कि पुलिस वालों IP एड्रैस जो है वो ट्रेस कर लिते गए ने अते जेड़ा YouTube चैनल दे उत्ते वीडियो अपलोड की गई सी वो भी YouTube चैनल भारत चों बैन कर दिता गया। दस्सिया जा रहा है कि 3 जगह दे जो है वो IP एड्रैस ट्रेस किए गए ने जिस च इंग्लैंड, दुबई अते कनेडा के IP एड्रैस दसे जा रहे हैं। बहाल वीडियो की जांच पुलिस साइबर सैल वालों की जा रही है। उधर दूजे पासे पंजाब पुलिस वालों हुण स्विफ्ट कार की भाल की जा रही है। दस्सिया जा रहा है कि इनोवा कार छड्डण तो बाद स्विफ्ट कार की वरतों की गई। सूत्रों तो खबर निकल के सामने आई है कि इनोवा तो बाद स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया। दस दईए कि हुशियारपुर च पिंड मनाइया च इनोवा कार मिली सी जिसनू छड्ड के शक्की फरार हो गए सन। दूजे पासे कपूरथला तो एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई जो कि उत्तराखंड नंबर दी है। दोनों गड्डियां उत्ते कार सेवा भी लिखा हुआ है। मनाइया पिंड च हले भी पाल जारी है। घर घर दे विच तलाशी लई गई है और उधर दूजे पासे पुलिस वालों जो इनोवा कार का नंबर चैक किया गया तो रजिस्ट्रेशन नो फाउंड आ रहा सी जिथे कि दस्सिया जा रहा है कि नंबर फर्जी है पर पुलिस नूं हुण स्विफ्ट कार की भाल है। खबर एक बार फिर अमृतपाल सिंह नाल जुड़ी जी तो दस दईए कि बीते कल अमृतपाल वालों एक वीडियो जारी की गई जिसका वड्डा खुलासा होया। दस्सिया जा रहा है कि यह वीडियो यूपी या फिर उत्तराखंड च बनाई हो सकती है। यह वीडियो 2 दिन पुरानी दसी जा रही है। 12 दिन बाद अमृतपाल की वीडियो जो है वो सामने आई जिस च कई गल्लां दा जिक्र किया गया। दस दईए कि पुलिस वालों IP एड्रैस जो है वो ट्रेस कर लिते गए ने अते जेड़ा YouTube चैनल दे उत्ते वीडियो अपलोड की गई सी वो भी YouTube चैनल भारत चों बैन कर दिता गया। दस्सिया जा रहा है कि 3 जगह दे जो है वो IP एड्रैस ट्रेस किए गए ने जिस च इंग्लैंड, दुबई अते कनेडा के IP एड्रैस दसे जा रहे हैं। बहाल वीडियो की जांच पुलिस साइबर सैल वालों की जा रही है। उधर दूजे पासे पंजाब पुलिस वालों हुण स्विफ्ट कार की भाल की जा रही है। दस्सिया जा रहा है कि इनोवा कार छड्डण तो बाद स्विफ्ट कार की वरतों की गई। सूत्रों तो खबर निकल के सामने आई है कि इनोवा तो बाद स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया। दस दईए कि हुशियारपुर च पिंड मनाइया च इनोवा कार मिली सी जिसनू छड्ड के शक्की फरार हो गए सन। दूजे पासे कपूरथला तो एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई जो कि उत्तराखंड नंबर दी है। दोनों गड्डियां उत्ते कार सेवा भी लिखा हुआ है। मनाइया पिंड च हले भी पाल जारी है। घर घर दे विच तलाशी लई गई है और उधर दूजे पासे पुलिस वालों जो इनोवा कार का नंबर चैक किया गया तो रजिस्ट्रेशन नो फाउंड आ रहा सी जिथे कि दस्सिया जा रहा है कि नंबर फर्जी है पर पुलिस नूं हुण स्विफ्ट कार की भाल है। खबर एक बार फिर अमृतपाल सिंह नाल जुड़ी जी तो दस दईए कि बीते कल अमृतपाल वालों एक वीडियो जारी की गई जिसका वड्डा खुलासा होया। दस्सिया जा रहा है कि यह वीडियो यूपी या फिर उत्तराखंड च बनाई हो सकती है। यह वीडियो 2 दिन पुरानी दसी जा रही है। 12 दिन बाद अमृतपाल की वीडियो जो है वो सामने आई
ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ,
ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਹਰਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ,
ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ,
ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ।
ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਾਈਆਂ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋ ਫਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ